کیا تغرل ہر مصیبت میں کس کو پکارتے تھے اور ہر مصیبت ہر پریشانی میں کون اس کو مدد کرتے تھے؟ آج تغرل قاضی کا راز کھل گیا اس ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک شیئر کریں تک سب کو یہ میسج پہنچے. کون تھی، راز کیا ہے، کون مدد کرتے تھے؟ جب تغرل مصیبت پہ گر جاتے تھے، جہاں اس کا کوئی راستہ نہیں تھی، صرف موت ہی نظر آ رہے تھے، موت ہی موت تھی. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ تغرل قاضی اتنا اس کے پاور تھی، قدرت تھی، کوئی بھی اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ قدرت کون اس کو دیا تھا؟ یہ قدرت کا پیچھے کی راز کیا ہے؟ آج تک اب لوگ غور کیا ہے؟ ان کا مرشد، تغرل قاضی کا پیر و مرشد، ہر مصیبت ہر مدد. جب تغرل قاضی اس کے نام کو پکارتے تھے یا ابن عربی، اور وہ روحانیت میں اس کی مدد میں وہاں پہ پہنچتے تھے، موت سے بچاتے تھے، ہر مشکل سے بچاتے تھے. جو بھی مصیبت اس کی زندگی میں پڑتے تھے، صرف تغرل قاضی کو ان کے مرشد، پیر مرشد اس کو مدد کرتے تھے. ہر انسان زندگی میں کامل نہیں ہے، گناہوں سے خطاؤں سے خالی نہیں ہے، مگر خدا کے راضی کرنا وہ صرف پیر و مرشد خدا کو راضی کر سکتے ہیں. جب انسان اسی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب کہتے ہیں میں صرف ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگتے ہوں، جو خدا سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں وہ پیر و مرشد ہے، وہ خدا کے ولیو ہے، وہ صرف ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں. جب ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں وہ خدا اس کو ضرور مدد کرتے ہیں. اور جو انسان مصیبت میں ہے، اس کی منہ گناہوں سے خطاؤں سے خالی نہیں ہے، اور وہ جب خدا سے مدد مانگتے ہیں، اور خدا بھی اس کو کیسے مدد کرے گا؟ اور جو خدا کے ولی ہے، جل اس کی آواز خدا تک پہنچتے ہیں. کیونکہ وہ دن بعد مالا جپتے ہیں، خدا کے نام سے مالا جپتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. ہمیشہ ان کا دل وہ خدا کی یاد میں ہے. اس کا مقام اور آپ کا مقام سیم ہے، زمین سے آسمان تک فرق ہے. تم لوگ کے مقام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک ہی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی، غوث اعظم، بہت سارے ولیوں ہے. تم لوگ اور ولیوں کا مقام ایک ہی ہے. بہت فرق ہے. خواجہ غریب نواز کو، غوث اعظم کو، اماموں کی دعا خدا جل قبول کرتے ہیں. پیر و مرشد خدا کے نائب زمین پہ ہوتے ہیں. کس طرح نائب؟ یعنی خلیفہ. خدا تو ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں انسان کو میسج دینے کے لیے ہی، انسان کو راستہ دکھانے کے لیے ہی، انسان کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہی. لیکن خدا کسی نے بچتے ہیں وسیلہ کرتے ہیں. تغرل قاضی کے لیے خدا نے ابن عربی ان کے مرشد کو بھیجا تھا. ہر مصیبت میں اس کے نام کو پکارتے تھے اور وہ اس کی مدد میں پہنچتے تھے اور خدا سے مدد مانگتے تھے، خدا کے نام کو پکارتے تھے. مرید مرشد کے نام پکارتے تھے اور مرید اور مرشد خدا کے نام کو پکارتے تھے، اور ان کا مصیبت اسی ٹائم ختم ہو جاتے تھے. ایک سہارا تھی، ایک رہنما تھی. اور ہمیشہ ابن عربی تغرل کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، بولتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ظلم نہیں کرنی چاہیے ہے، ہمیشہ سب پہ محبت کرنی چاہیے ہے. بہت سارے راز تغرل کو بتاتے تھے، راستہ دکھاتے تھے. مرشد ایسا چیز ہے جو ہر انسان کے پاس وہ علم نہیں ہوتے ہیں. علم باطنی، علم لدنی، جو اندر کا علم ہے وہ تغرل کو دیتے تھے. خدا ڈائریکٹ اس دنیا میں نہیں آتے ہیں کہ کہنے کہ کون سی راستہ صحیح ہے، کون سی راستہ غلط ہے. خدا ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا راستہ دکھانے کے لیے. دروازے نبوت تو بند ہے، لیکن اس در خدا کے دوستوں ولیوں جو پیر مرشد ہوتے ہیں کسی روپ میں آپ کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے قادری کے روپ میں، چاہے چشتی کے روپ میں،
किसी के रंग में, किसी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप उसको नहीं पहचान सकते हैं यह कौन है, लेकिन वो आपके लिए ही हर मुसीबत मसीहा बन जाते हैं, बहुत सारे मुसीबतों से आपको बचाते हैं। लेकिन चौथी मुसीबत परेशानी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बोलते हैं कि यह कैसे पीर मुर्शिद है, यह मुसीबत से मुझको नहीं बचाया है। लेकिन जो बड़ा बड़ा मुसीबतों से आज तक आपको बचाया है वो आपके नज़रों में नहीं आते हैं। सिर्फ जो मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आई है वो भी आपकी कर्मों की वजह से, वो भी आपके खैर में है। वो जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं हो रही है, वो भी आपके खैर में है, लेकिन नहीं जानते हैं, एहसास नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरा पीर कामिल नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे होते हैं पीर और ऐसे होते हैं मुरीद। इसीलिए सरकार किसी मुरीद ने खुदा की बारगाह में क्या दुआ की है, क्या अर्ज एक मुरीद अपने मुर्शिद के लिए खुदा की बारगाह में क्या अर्ज करता है, या इलाही कर अता ऐसी मोहब्बत पीर की, या इलाही कर अता ऐसी मोहब्बत पीर की, दम निकल जाए न निकले दिल से हसरत पीर की, दम निकल जाए न निकले दिल से हसरत पीर की। ऐसी होती है पीर और मुरीद की मोहब्बत। मोहब्बत खुदा की इबादत है। ऐ लोगों, किसी आशिक को देख के हंसो मत, उस पे उंगली मत उठाओ, उसको पत्थर मत मारो। अगर हो सके तो उस आशिक के दर्द को समझने की कोशिश करो। उसने क्या कुछ खो दिया अपने यार की मोहब्बत में, तो उस मोहब्बत की कद्र करना सीखो। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इंसानें देखते हैं उसकी कामयाबी के पीछे किसकी याद है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की कामयाबी की राज, जब लोग उसके चेहरे को देखते थे उसके आशिक पागल बन जाते थे। चाहे जो भी के धर्म से थी, जो भी मजहब से थी, चेहरा नूरानी चेहरे को देखते थे, उसके गर्व को, उसकी करामतें को, उसके मकाम को, उसकी कामयाबी की राज किसकी याद है? वो ख्वाजा उस्मान औरूनी की याद है। आज ख्वाजा उस्मान औरूनी की इतनी कामयाबी की राज जो दुनिया के लोगों में, खुरासान, ईरान, सऊदी अरब में, जो सऊदी अरब के राजा ख्वाजा उस्मान औरूनी की गुलाम थी, मुरीद थी, उनके दर की चौकर थी, वो सब इतनी कामयाबी के राज किसके हाथ थी? उनका मुर्शिद ख्वाजा शरीफ ज़िंदनी। और ख्वाजा शरीफ ज़िंदनी जो 40 साल जंगल में रहा और खाना पीने के बिना सालों में रियाजत किया, उनकी मुरीदीन से ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती निकला, उनके सिलसिले से। उनकी कामयाबी की राज क्या है, किसके याद है? वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती की याद थी, मेरे परदादा। और ख्वाजा मौदूद चिश्ती की कामयाबी की राज कौन था? वो इमाम हुसैन, वो मौला अली अलैहिस्सलाम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ थी, सिलसिला बसिलसिला। और जितनी भी, जैसे कि तुगरुल गाजी, जैसे कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इंसान आपकी सोच में आते हैं, सबकी कामयाबी की राज उसके पीछे में क्या है, किसकी हाथ थी? वो एक वली की हाथ थी। जब हम किसी की मुरीद बन जाते हैं, जब हम किसी को अपना मुर्शिद बनाते हैं, वो इस दुनिया में भी और वो दुनिया में भी हमारे लिए सहारा बन जाते हैं। हर मुश्किल में हमारे लिए सहारा बन जाते हैं। कब्र में जो दो फरिश्ते जब आएगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, जब आपके सीने को खोलेगा, यहाँ पे जब आपके मुर्शिद के नाम, जब मुर्शिद का नाम, जो औले रसूल औलाद इमाम हुसैन, जिसके जिस्म में इमाम हुसैन का खून हो, उनके नाम जब यहाँ हो, आपके सीने पे हो, वो फरिश्ते आएगा, सवाल भी नहीं करेगा, जाएगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी शफाअत औलाद इमाम हुसैन औले रसूल है, क्योंकि जन्नत के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन है। और खातून जन्नत, औरतों की सरदार जन्नत में, जितनी की दुनिया में लेडीज है, सबकी सरदार फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। ज़रीफ बाबा ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती की दुआ हमेशा आप सभी के साथ है।
جو مجھ سے ملنے چاہتے ہیں یہاں جو واٹس ایپ نمبر ہے میسج کر سکتے ہیں. سب سے بہت پیار محبت ہے. اب سبھی کے ساتھ میرا دعا ہمیشہ ہے.